यूपी के लखीमपुर खीरी च किसानों के प्रदर्शन दौरान हंगामा। बेकाबू कार ने दो प्रदर्शनकारियों को दरड़िया तो प्रदर्शनकारियों ने कार को लाई अग। हरियाणा के फतेहाबाद च जबरदस्त हंगामा। भाजपा लीडरों का विरोध कर रहे किसानों को पुलिस ने तूके किया पासे। भाजपा लीडरों दीयां गड्डियां अगे कर रहे सन प्रदर्शन। सिद्धू की नाराजगी विचाले सीएम चन्नी की दो टुक। सरकार ईमानदारी नाल कर रही काम। सिद्धू देखन पार्टी का काम। डीजीपी सहोता की नियुक्ति नूं दस्सिया आरजी। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी बरकरार। मुड़ एजी और डीजीपी की नियुक्ति से चक्के सवाल। बोले दोहां की नियुक्ति पीड़ितां दे जख्मां ते लूण छिड़कन का कर रही काम। जे नहीं हटाया तो मूंह दिखाउण जोगे नहीं रहांगे। चोणां तो कुछ महीने पहला ही सूबे च मुड़ पखिया बेअदबी कांड। डिप्टी सीएम ने बादल सरकार ते लाए ढिल वरतन के इल्जाम। प्रकाश सिंह बादल ने किया पलटवार। प्रगट सिंह के इल्जामां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया बकवास। कहा पंजाब के लोग तुहाडीआं गल्लां ते हरगिज नहीं करनगे भरोसा। प्रगट सिंह ने कैप्टन ते भाजपा नाल मिल के खरीद च देरी करन दे लाए सन इल्जाम। एलनाबाद जिमनी चोणां च नैलो ने अभय चौटाला नूं ऐलानिया उम्मीदवार। ओपी चौटाला ने किया ऐलान 30 अक्तूबर नूं पैणीआं ने एलनाबाद च वोटां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। बहबल कलां गोलीकांड नाल मुलजम एसएसपी पहली बार टीवी ते न्यूज़ 18 ते आए ने। गोलीकांड ते चरणजीत शर्मा का धमाकेदार इंटरव्यू अज असीं तुहानूं दिखावांगे शाम 7 बजे। सो खबर यूपी तो। यूपी के लखीमपुर खीरी च हंगामा होया है। किसानों के प्रदर्शन दौरान यह हंगामा किया गया और बेकाबू एक कार जिसनूं प्रदर्शनकारियों ने रोकने की कोशिश की तो वह कार प्रदर्शनकारियों को दरड़ते हुए अगे लंघी। पर गुस्से च आए प्रदर्शनकारियों ने इस कार को अग लगा दी। हादसे च दो जिहड़े किसान ने जो प्रदर्शनकारी सी उन्हां दी मौत की खबर है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का घिराओ करन पहुंचे सी किसान। मौके ते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचे ने। यह यूपी के लखीमपुर खीरी दियां तस्वीरां ने जिथे अज दो किसानां दी मौत हुई है जो प्रदर्शन कर रहे सी। उस मौके ते दस्सिया जा रहा है कि हैलीपैड के कोल यह प्रदर्शन हो रहा सी जिथे यूपी के मुख्य मंत्री ने आना सी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या उन्हां दा विरोध किया जा रहा सी। उस वेले एक गड्डी भीड़ दे विच अगे वधदी है और उत्थे प्रदर्शनकारियों को दरड़ दिंदी है। यह भी कहा जा रहा है कि उस भाजपा नेता मौजूद सी। हालांकि इस बारे हले होर डिटेल्स जिहड़ियां ने मौके तो वो आउणियां बाकी ने। पर लगातार चारे पासे इस घटना की निंदा की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे ने यह बयान दिता है कि थोड़ी देर दे विच वो अपना कोई प्रोग्राम देणगे। सारिआं नूं यूपी पहुंचण की अपील की जा रही है। लखीमपुर खीरी दियां ये तस्वीरां ने उस घटनाक्रम दियां जिस मौके ते ये हादसा वापरिया यूपी दे विच जदों डिप्टी सीएम का विरोध किया जा रहा सी उसका घिराओ किया जा रहा सी तो उस वेले जिहड़ी कार किसानां नूं प्रदर्शनकारियों को दरड़ के अगे लंघी तो उस कार नूं किसानां वल्लों अग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने उस कार नूं अग लगा दी और जिहड़े व्यक्ति सवार सी वो खेतां च भज गए। सो ये इस बारे होर डिटेल्स आउणियां बाकी ने पर दो किसानां दी हाले तक मौत की खबर है। ਤਾਂ यूपी के लखीमपुर तो असीं तुहानूं ये तस्वीरां दिखा रहे हाँ। लखीमपुर दे विच अज ये हादसा वापरिया है। एक घटनाक्रम होया है जिथे प्रोटेस्ट कर रहे सी सरकार के विरुद्ध भाजपा के आगूआं के खिलाफ और उस मौके ते एक कार ने दो जिहड़े प्रदर्शनकारी सी कई प्रदर्शनकारियां ते कार चढ़ी पर कई जख्मी होए। दो की मौत की खबर दसी जा रही है कि दो किसानां दी इस दे विच मौत हुई है। जिहड़े प्रदर्शनकारी उत्थे प्रदर्शन कर रहे सी भाजपा आगूआं दा विरोध कर रहे सी। यह भी कहा जा रहा है कि जिहड़ी गड्डी सी उस दे विच भाजपा नेता सवार सन पर इस बारे हले उत्थों जिहड़ी है वो कोई खुल के डिटेल सामने नहीं आई।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ। ਜਸਪਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ और ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ताजा स्थिति की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के भाजपा कार्यालय में आज जो है भाजपा पदाधिकारी और जो शहर के जो व्यापारी प्रकोष्ठ है उनकी एक बैठक होनी थी और उसमें एक जो भाजपा के जिलाध्यक्ष है बलदेव सिंह ग्रोहा और सुनीता दुग्गल को वहां पर पहुंचना था। तो भाजपा का जो जिलाध्यक्ष है वो पहले पहुंच चुका था और उनकी मीटिंग चली। तो किसानों को जब पता चला कि इस तरह की ये मीटिंग भाजपा कार्यालय के अंदर चल रही है तो भारी संख्या में वहां किसान पहुंचे और किसानों ने जो है कार्यालय का घेराव करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। तो वहां पर पुलिस भी भारी संख्या में पहुंची, लेकिन किसान जो है शाम तक अभी जो है विरोध करते रहे। लेकिन अभी जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और वहां से भाजपा के जो पदाधिकारी है उनको निकाला जा रहा है। तो किसान है वो उनकी गाड़ियों के आगे आ रहे हैं। तो भारी संख्या में पुलिस भी उनको हटाने का प्रयास करके उनको, जो भाजपा नेता है, उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। जी शुक्रिया इस जानकारी ਲਈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। 3 ਨਾਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ 2017 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਤਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖੇਡ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਆ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਦਰਸੇ ਔਰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਡੀ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਡੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਦ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।